This Commands conference will now be recorded. Yes. function. Okay. Yes. ఈ commands బుర్రలో ఉండాలి. Yes. Yes. Because date time column handling is one of the most difficult thing. Do you guys agree with me? Yeah. Import pandas as PD, import date time as DT. Okay, this you know. Okay, the notation is universal. Date time as date time. I've seen people writing as import date time as date time, or import date time or import date time as DT. It's up to you how you define date time. Let's just go with DT. So once we run it, if you write dt dot off date of, and you just pass in 3 values like this in a comma separator, okay, then if you don't store it into any variable, assume you run this, what is being returned? We are getting date time dot date of date 2010 1/20. So whatever you have passed, you are seeing that only, but internally Python is already calculating which is date, which is month. So the sequence is here month date. So when you run this and someday dot year of is 2010, if I want to take month, first month, if I want to take day 20, okay. So if you convert this someday into string, then you see it is getting converted into hyphen separated value automatically. So any questions until these 3 cells? So you are defining someday dot year అనగానే 210 అదే 2010 ఇయర్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది. ఫస్ట్ ఏది ఇస్తే అది someday dot సెకండ్ ఏదైతుందో అది మంత్, someday dot ఇది థర్డ్. ఓకే, కింద 20 ఎందుకు ప్రింట్ అయింది అక్కడ? ఇక్కడ అది someday dot day. ఇది ఎప్పుడైతే రీసెంట్ మోస్ట్ ఆపరేషన్ కి ప్రింట్ వస్తుంది. ఇక్కడ ప్రింట్ అని పెట్టకపోతే నీకు అన్నిటికీ ప్రింట్ కావాలనుకుంటే యా అర్థమైంది. సో ఓకే, ఇప్పుడు సమ్ డే అనగానే డేట్ అంతా ఇలా ఎందుకు ప్రింట్ అయింది? అది అక్కడ నేను వేరియబుల్ ని స్టోర్ చేసిన కాబట్టి 37 లైన్ లో. ఓకే. సో అదే ఆటోమేటిక్ గా ఏది మంత్ ఏది డేట్ అని తీసేసుకుంటది. అది తీసుకుంటది. ఇంకా నువ్వు ఫార్మాట్ లో పాస్ చేసినాక అది అర్థం చేసేసుకుంటది. ఎప్పుడైనా ఫస్ట్ ఇయర్, సెకండ్ మంత్, థర్డ్ డే. కరెక్ట్. సపోజ్ ఇక్కడ 10 పాస్ చేసి చూద్దాం, ఏమైతే చూద్దాం. మనకి ఎర్రర్ రావాలి, నాకు తెలిసి రాలే. 00 యాడ్ చేసుకున్నది. ఓకే అంతే కదా. సో ఇంకా ఫస్ట్ ఇయర్ తీసుకుంటాం బై డిఫాల్ట్ అన్నమాట. బై డిఫాల్ట్ ఫస్ట్ కాలం ఇయర్, సెకండ్ కాలం మంత్, థర్డ్ కాలం డేట్. కరెక్ట్. ఫస్ట్ వాల్యూ, సెకండ్ వాల్యూ, థర్డ్ వాల్యూ. Okay. So in this you did not give any hours, minutes, seconds. Okay. So it did not even ask for. If you did not give, you did not ask. But if you define hours, minutes, seconds, it will take that. Okay. So if you see, sometime let me write print for everything. Hours, minutes, seconds. So
ठीक है ना? Okay, Nagaraj and Pawan. Yeah. Okay, what if I don't write 17, I give Details blank value? error. Because see, if you don't write anything, it won't understand. But if you write 1, it will take 1. 24 format. If I write 24, 23 hour must be 23 ఉంటాయి కదా. 23 hours, correct. So 23 it told me I will take until 0 to 23. When I wrote 24, it told me hours must be 0 to 23. Okay. 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 Now we have seen date time module. Now let's see timestamp module. So pd dot of timestamp of, if I write anything anyway, all the formats, it is intelligent enough to understand what this fellow has written. పైన ఉన్నది కదా. When you write timestamp, when you wrote date time, you gave 3 values. It printed you 3 values only. But when you write timestamp, automatically hours, minutes, seconds will be taken into consideration. If you don't give any value for timestamp, it will take 0 hours, 0 minutes, 0 seconds. That is defaulting to 24th hour. 0th hour. Okay, na? Yeah, okay. Any format, see, ikkada hyphen separated, slash separated, comma separated, what not bullshit you do, it will take. Okay. So as I just told you, if you don't define date time undi kada, indake define chestam. dd dot of date 2015-11 paina define chesindi line number 37 lo. If you pass that into pd dot of timestamp, it will automatically change into 000 hours. Okay. If you write date time, dd dot of date time, the previous example which we have seen above, if you pass it into timestamp, it will pass it into timestamp. Timestamp is one of the, again, attribute or what do you say, method in pandas. Pd dot of timestamp. When you write pd dot of something, it is within pandas. Okay. Any questions on 62 and 63? సో పైథాన్ లో ఇదే ఫార్మాట్ ఉంటే మనము వేరియస్ అదర్ కంట్రీస్ ఫార్మాట్స్ తో ఫస్ట్ కన్వర్ట్ చేసుకొని ఈ ఫార్మాట్ కి మళ్ళీ దీంట్లోకి చేసుకొని మళ్ళీ బ్యాక్ ఆ కంట్రీకి చేయాలి, అంతేనా? నాకు తెలిసి ఇంకా ఇయర్ మంత్ డేటే ఉంటది కదా ఇన్ జనరల్. ఇప్పుడు దీంట్లో ఫస్ట్ ఇయర్ వెళ్తుంది కదా, ఇండియాలో ఫస్ట్ మంత్ వస్తుంది కదా. అది నువ్వు తర్వాత స్టెప్ టైం చేసుకొని స్ప్లిట్ సపరేటర్ పెట్టేసుకొని నువ్వు కంక్యాడ్ చేసుకొని మళ్ళీ డేట్ కి కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు. లేకపోతే నువ్వు అది కూడా మెన్షన్ చేయొచ్చు నీకు ఏ ఫార్మాట్ కావాలని. ఆ కన్వర్టర్ చూద్దాం మనం, అదేం పెద్ద పాయింట్ కాదు. ఇన్ డిఫాల్ట్ అయితే ఇట్లా రాస్తే ఇట్లా వస్తుంది. బేసిక్ లో ఒక డేట్ టైం ని డిఫైన్ చేసి పీరియడ్ ఆఫ్ టైం స్టాంప్ రాస్తే ఇట్లా వస్తుంది నీకు డిఫాల్ట్. ఇయర్ వచ్చి తర్వాత విషయం కాదు, కాకపోతే ఏంటంటే date time column is always a pain with the confusion of month and date.
Correct. because people screw it up. Yeah. Okay. So if you are having a list of dates, this is list of dates. You remember list, right? What is a list? Tell me the definition. List is It's a mutable, and it can we can append data to a list. Mutable, append, both are same. What is the difference between a list and a tuple? Tuple, we cannot append any data. It is What is the syntax of a tuple? circle brackets. Okay. What is the syntax of a list? The square brackets. Okay. Can I pop an element from list? Yes. Can I add an element to a list? Yes, we can. Okay. Can I edit a tuple? No, we can't. Okay. What is the syntax of a dictionary? Flower brackets. Flower brackets with Key value pairs. correct. Oh, there is one more data type. What was that? List to tuple set. Sorry, set. Set. What is a set, Nagaraju? సెట్ అది కూడా సేమ్ కీ వాల్యూ లాగానే ఉంటుంది ఫ్లవర్ బ్రాకెట్స్ తో. ఇంకా ట్రై చేయి కొంచెం. కరెక్టేనా? ట్రై చేస్తే కీ వాల్యూ పేరు అనేది రాంగ్. అదే ఫ్లవర్ బ్రాకెట్స్ అయితే కరెక్ట్. If you have duplicate values within your list or a tuple or a dictionary, when you pass it into a set, it will return you only single values. I mean the unique values. It will only give us the distinct values. Correct. Duplicates will be eliminated. That is set. Okay. So now when I pass a list of elements into pd dot of datetime dot index, see, it is getting converted into datetime column. Data type is equal to date. If you write a print of type of date, print to type of dates for them. This is a class list. Okay. This I am passing into datetime index. Okay. Automatically what it is showing, it is converting everything to date time. I did not tell anything, but I put that list into date time index. That's it. It understood. Okay, na? Okay. So if you write it in string format or you define it in date time format, again you pass it into date time index. If you check dt index of okay, na? This is a string. This is a date. Any of it you pass into datetime index, it will automatically understand what is this fellow trying to do. Looking at the syntax only, it will understand. Okay, na? $65, $67. Yeah, I'm good. Okay. Yeah. So 1 second more. So in any format which we give, it understands the date format, right? It also understands the date timestamp as well, right? Correct. So you give it and then you pass it into dates, it will understand. Here so it won't understand. No. In the same thing, if pd dot datetime index, instead of datetime index, if we give timestamp index, does it understand? You mean to say year
what will you write? No, besides date time index is the variable, right? This one, this is not a variable, this is a module. Okay, so do we have like timestamp module? Yeah, we have seen that above, no? Timestamp module. So the same thing, if we pass anything in the list, does it understand the same thing? Like Okay, timestamp ni date time lo timestamp lo పెడదాం అంటున్నావా లిస్ట్ ని చేద్దాం ఒక నిమిషం ఆగు. అంటే చేస్తుంది కదా అని, అంతే. చేస్తుంది అంటే చెయ్యాలి, చేస్తుందా లేదా అనే గుర్తు ఉండదు, ఎందుకంటే చాలా రోజులు అవుతుంది ఇవన్నీ పట్టుకొని. ఓకే, అది రన్ చేయగానే వచ్చేస్తుంది కదా. cannot convert a list class into timestamp. సో లిస్ట్ ఓన్లీ డేట్స్ కి కన్వర్ట్ చేస్తుంది కానీ టైం స్టాంప్ కి కన్వర్ట్ చేయదు. కరెక్ట్, కాకపోతే for I in dates of date times of I of ఇట్లా వర్క్ అవుతుంది. సూటిగా లేకపోతే వంకరే తీసుకెళ్తాం అంతే. ఫర్ లూప్ రాసుకోను. ఓకే, ఇప్పుడు దీనికి తేడా ఏం చెప్పనా, యాక్చువల్లీ నువ్వు క్యాచ్ చేసి ఉండాలి, ఇన్ని రోజులు అయింది కాబట్టి మనకి. సరే, కొత్త కాబట్టి మీకు తెలియదు. ఇక్కడ ఇది డేట్ టైం ఇండెక్స్. ఇండెక్స్ అంటే ఏంది? కాలం, లిస్ట్, అరే, మల్టీ డైమెన్షనల్ అరే, సింగిల్ అరే, సిరీస్, గుర్తున్నాయా? కొన్ని. ఇండెక్స్ అంటే ఏం కాలము? సిరీస్ లా ఫస్ట్ కాలం కదా, పాండాస్ లో కానీ సిరీస్ లో కానీ. సో ఇక్కడ మల్టీ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి, ఒక కాలం లో మల్టీ ఎలిమెంట్స్ ఉండొచ్చు కదా. సో ఇక్కడ నేను డేట్ టైం ఇండెక్స్ అని రాస్తున్నా కాబట్టి ఇండెక్స్ లోకి పోతుంది ఇదంతా. సో ఇది అర్థం చేసుకుంటుంది, దిస్ ఈస్ అన్ సింగిల్ డైమెన్షనల్ అరే and this fellow is passing date time index, but when I read this data I'm understanding it is dates, so I'm giving you an answer. But this is just a timestamp, this is not an index, this is not date time index here. Okay, timestamp అనేది ఇండెక్స్ కాదు కదా, జస్ట్ a single value, సింగిల్ ఆబ్జెక్ట్ వాల్యూ. సో ఇప్పుడు నువ్వు అడిగిన దానికి ఏంది, ఇవన్నిటిని నేను టైం స్టాంప్ లో కన్వర్ట్ చేయొచ్చా అను. ఎస్, ఇక్కడ నేను లిస్ట్ రాసుకున్నా, సింగిల్ గా లిస్ట్ ని డైరెక్ట్ టైం స్టాంప్ లో కొడితే వర్క్ అవుతలేదు. సో ఏం రాసిన, ఓ ఫర్ లూప్ రాసిన సింపుల్ గా. ఓకే, అర్థమైందా ఇద్దరికి? యా యా. బాబు నాగరాజు, ఓకే. సో నెక్స్ట్ ఐఎమ్ హ్యావింగ్ సమ్ వాల్యూస్ 100, 200, 300. So I am a lazy person. Okay, I am lazy enough to open Excel sheet and write something. So what I did, I defined dates index here, I defined values here. Okay, period out of series of data is equal to values, index is equal to date time index, and I ran it. See, my series has got created, no? Okay. Okay, Nagaraju? Okay. Value index. కానీ డేట్స్ ఎక్కడ మెన్షన్ చేసాం? ఇక్కడ డేట్ టైం ఇండెక్స్ లో స్టోర్ చేసినాం. ఇక్కడ ఇండెక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు డేట్ టైం ఇండెక్స్ అని రాసినాం. ఓకే ఓకే ఓకే, గాట్ ఇట్. చూడలే. యా, గాట్. సో మూడిటికి 3 కదా, ఒకవేళ ఒకటి డ్రాప్ చేస్తే ఎన్ని అని వస్తుందా? రాదు అసలు. చూద్దాం, పెట్టమంటావా? రాదంటే వాల్యూ కావాలి. ఓకే, ఒక లిస్ట్ లో తక్కువ పెడదాం, ఇక్కడ డేట్ లో ఒకటి ఎక్కువిద్దాం. సో ఇప్పుడు కీ వాల్యూ పేర్స్ అన్నట్టే కదా ఇవి కూడా? లేదు, ఇండెక్స్ మ్యాపింగ్ అనుకోవచ్చు, కీ వాల్యూ పేరు కాదు. ఓకే, లేదు, ఇక్కడ ఒకటి ఎక్కువ తక్కువ రాదు. ఓకే.
ఓకేనా? Yeah. సాఫీనే కదా ఇప్పుడు దాకా. ఓకే, నెక్స్ట్. ఓకే, టు డేట్ టైమ్ మెథడ్ లో ఒకవేళ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రైట్, ఓకే వీ హావ్ సీన్ టైమ్ స్టాంప్, వీ హావ్ సీన్ డేట్ టైమ్, we have seen date time index. Now there is something called to date time in pandas. So if I write print of చూడండి, ఏమైనా క్వశ్చన్ ఉంటే అడగండి నాలుగిటికి. ఈ టు డేట్ టైం వాడడం వల్ల యూజ్ ఏంటో చెప్పండి నాకు. డేట్ టైం కి కన్వర్ట్ చేసుకోరు కదా, టైం కూడా వస్తుంది మీకు. దీని వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంది? అడ్వాంటేజ్ అదే ఒక క్వశ్చన్ అడిగిండు, ఇంక్లూడింగ్ టైం వస్తుందని. ఓకే, టైం స్టాంప్ లో కూడా వస్తుంది కదా నాగరాజు? అవును. పవన్ నువ్వే అడిగినావు ఇందాక క్వశ్చన్. ఓకే టు డేట్ టైం అనేసరికి July 4th, 1996 ఏది ఉన్నా కానీ డేట్ టైమ్ లోకి కన్వర్ట్ చేస్తుంది. డేట్ టైం స్ట్రింగ్ ని కాస్త డేట్ టైమ్ లోకి కూడా కన్వర్ట్ చేస్తుంది అనుకుంటా. ఇంకోటి కూడా అడిగినావు, టైం స్టాంప్ లోకి ఎలా కన్వర్ట్ అవుతుంది? కరెక్ట్. ఇప్పుడు సింపుల్ పాయింట్, ఇక్కడ డిటి ఇండెక్స్ నేర్చుకున్నామా, అది ఇక్కడ పనిచేస్తుంది. ఓకే, పైన టైం స్టాంప్ నేర్చుకున్నామా, అది కూడా పనిచేస్తుంది. అంతకు ముందు డేట్ టైమే నేర్చుకున్నాం మామూలుగా, అది కూడా పనిచేస్తుంది. సో ఈ మూడు డైరెక్ట్ గా టూ pandas డేట్ టైమ్ లో వర్క్ అయిపోతుంది కదా. అగ్రీ చేస్తారా నాతోని? ఎనీ ఫార్మాట్, కానీ ఉత్తి 2016 అని రాసినా కానీ 2016-01 అని వచ్చేసింది కదా. సో బై డిఫాల్ట్ అది ఫస్ట్ డేట్కి వెళ్ళిపోతుందా? అవును, నువ్వు ఇయ్యకపోతే అది తీసేసుకుంటది. ఇందాక అది వర్కౌట్ కాలే, ఉట్టి డిటి టైంలో వర్కౌట్ కాలే. మన నాగరాజు నుండి నేను జస్ట్ 2016 పెడతా అని పెట్టి చూస్తే వర్కౌట్ కాలే ఇందాక. ఓకే, కాకపోతే ఇక్కడ ఇట్లా ఒకవేళ ఎవడైనా 2016 అని రాసేసిండు అనుకో, దెన్ ఇట్ విల్ ఆటోమేటికలీ టేక్. ఓకే, సో బేసికల్లీ ఎనీ డేటా టైప్ టైం స్టాంప్ లో కన్వర్ట్ చేయడానికి టు డేట్ టైం. ఏమైనా క్వశ్చన్ ఉందా? ఏం లేదు. ఒక్క నిమిషం. నెక్స్ట్ ఇక్కడ pd.series ఆఫ్, నేను ఏం చేస్తున్నా, ఐఎమ్ గివింగ్ సమ్ లిస్ట్ వాల్యూస్. ఇవి టైం వాల్యూస్ అంటావా, లిస్ట్ వాల్యూస్ అంటారా? ఈ లోపల అవి లిస్ట్ వాల్యూస్ కదా. ఎట్లా అనుకుంటున్నావు లిస్ట్ వాల్యూస్ అని? ఒక లిస్ట్ ఫార్మాట్ లో ఒక లిస్ట్ లో ఇచ్చాం కదా ఈచ్ వాల్యూ. ఓకే, అండ్ డబుల్ కోట్స్ అంటే స్ట్రింగ్ అయిపోతుంది. ఈచ్ డబుల్ కోట్స్ లో ఏది ఇచ్చినా స్ట్రింగ్ కదా. కరెక్ట్. సో మనం ఎంత జిబరిష్ ఏం రాసినా కానీ డబుల్ కోట్స్ లో ఏది ఉందో అది ప్రింట్ చేసేస్తుంది. కరెక్ట్. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ pd.series అంటే ఇది జస్ట్ ఏ సింగిల్ డైమెన్షనల్ అరే. అగ్రీడ్? యా. సో వెన్ ఐ రన్ దిస్, ఇక్కడ డేట్ టైమ్ ఆబ్జెక్ట్ ఏమొచ్చింది? ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఏంటి? స్ట్రింగ్. కరెక్ట్. సో ఇప్పుడు ఈ చెత్తని ఐ వాంటెడ్ దిస్ టు బి ఎ డేట్
time. I know this column is for a date time because someone was extracted or coded before some SQL query. They did not define properly this to be a date time column. Okay, they took it as a string column. So just a simple thing. Take that list, put it into date time. Yep. ఓకే యా. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇప్పుడు ఇట్లా కూడా అవుతుంది కొన్నిసార్లు. ఇప్పుడు July 4th అని ఉంది కదా, సో July 40th అని రాగానే ఎర్రర్ వచ్చేస్తుంది కదా. ఆబ్వియస్లీ ఓకే, ఇందాక వచ్చింది కదా, నేను 24 అని రాస్తా, 0 to 23 తీసుకుంటా. సో ఇది లీప్ ఇయర్ ని కన్సిడర్ చేస్తుందా? February 29 అన్ని చేస్తుంది. అది మనకంటే ఇంటెలిజెంట్. ఇంకా నువ్వు ఇంకా కొంచెం చూపెడితే కింద ఆనందపడుతావు. నీ బిజినెస్ డేస్ కి, వీక్ డేస్ కి, వీకెండ్స్ కి నువ్వు ఏం చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఒకటే లైన్. ఇంకోటి యాక్చువల్లీ మాకు ఒక ఇది ఉండే అనమాట, నేను బాగా రీసెర్చ్ చేయాల్సింది దేనికి వచ్చిందంటే సైకిల్ టైం అని ఉంటది మాకు. సో సైకిల్ టైం అంటే ఒక పర్టికులర్ ఫ్రీక్వెన్సీలోనా టైం స్టాంప్స్ కి, 2 టైం స్టాంప్స్ కి, లైక్ ఈ రోజు డేట్ సమ్ 4:20:10:02 seconds కి మైనస్ 10:03:08 PM సంథింగ్. ఈ రెండింటి మధ్యలో ఎన్ని అవర్స్, ఎన్ని డేస్, లైక్ ఎన్ని ఇయర్స్, ఎన్ని మంత్స్, ఎన్ని డేస్, ఎన్ని అవర్స్, ఎన్ని మినిట్స్, ఎన్ని సెకండ్స్ డిఫరెన్స్ అనేది కావాలి, వచ్చేస్తుంది అది. ఈజీనే కదా, 2 టైం స్టాంప్ లైన్ మైనస్ చేస్తే అయిపోయింది. వండర్ఫుల్. ఓకే, దీని సంగతి చెప్పండి. యా, సీరియస్లీ టు డేట్ టైం స్టాంప్ అదే కదా. కరెక్టే, కానీ ఇక్కడ చూడండి ఏదో తేడా ఉంది కదా. హలో అని ఉంటే ఎర్రర్ వస్తుంది ఒకటే కదా, టు డేట్ టైం కి కన్వర్ట్ చేస్తే. ఒక్క నిమిషం చేద్దాం. అది స్ట్రింగ్ కి కన్వర్ట్ అయితే ఉన్నారు. ఇక్కడ హలో ఉంది, ఆబ్జెక్ట్ కన్వర్ట్ అయింది, సో నో ప్రాబ్లం. కానీ దాన్ని డేట్ టైం కి కన్వర్ట్ చేస్తే బండబూతులు తిడుతుంది అది. అన్నోన్ స్ట్రింగ్ ఫార్మాట్ హలో. సో డేట్ టైం కాలం లో నీకు కొన్ని జంక్ ఉన్నాయని తెలుసు. హౌ టు ఓవర్కమ్ దట్ అంటే ఎర్రర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కోర్స్ అంటే యూ పాస్ త్రూ అని పెట్టేస్తే ఎక్కడైతే పనికిరాని చెప్తుందో అది తీసి పడేస్తుంది. ఎన్ఏటి అంటే నాట్ అప్లికబుల్ అనుకోయి కదా అని భాషలో. కానీ 2015 0231 కరెక్టే కదా. సెకండ్ మంత్ లో 31 ఉంటుందా? ఓహో మర్చిపోయింది, ఇప్పుడే అడిగా కదా 29. ఓకే, ఓకేనా? యా, ఓకే. సపోజ్ డేట్ టైమ్ లో ఉట్టి సెకండ్స్ ఇస్తున్నా, యూనిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెకండ్స్ అంటున్నా. ఓకే. ఇంకా మీకు పేషెన్స్ ఉంటే క్యాల్కులేట్ చేసుకోండి అంటే వేసుకోండి, ఇదైతే ఆన్సర్. అదే నా ఓపిక లేదు. ఓకే. సో ఫ్రీక్వెన్సీ పీరియడ్ ఆఫ్ 2016-0101 frequency is equal to 10 days and rashna. We will see what is this period. Okay. Suppose 2016-0101, 2016-0201, 2016-0301 idendi 1 month ahead lo 3 dates correct? First month, second month, third month. అవును. ఇక్కడ నేను ఏం రాస్తున్నా, PD series is 1 2 3, index is equal to period index, this dates column I am putting here, frequency is equal to 2 months అంటున్నా, 2m అంటున్నా. So if I run this, what is happening?
ఫ్రీక్వెన్సీ 2 months అన్నా, బట్ ఇక్కడ ఏం తేడా లేదు, 01, 02, 03 అని వచ్చింది. సో 6 hours అని రాస్తే ఏం రాస్తే ఇక్కడ కొంచెం మారుతున్నాయి కదా. సో యాక్చువల్లీ ఈ ఎగ్జాంపుల్ కి ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది సింక్ అవ్వదు. ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే ఏందో నేను చెప్తా, ఓకే? ఇది చెప్పి తర్వాత అటు పోదాం. సో ఇప్పుడు చూద్దాం, ఇక్కడ ప్రింట్లు పెట్టుకుందాం అన్నిటి. ఫస్ట్ దానికి డబుల్ పెట్టారు. సారీ, బై మిస్టేక్ పడ్డది. ఇప్పుడు చెప్పండి ఏం వచ్చినాయో. 2016 0108 మనం ఇచ్చిన డేట్, కాకపోతే W1 పెడితే కరెక్ట్. ఓకే, డబ్ల్యూ సండే అంటే వీక్ సండే నుండి స్టార్ట్ అవ్వాలి, వీక్ వెడ్నెస్డే నుండి స్టార్ట్ అవ్వాలి, 10 days అంటే కరెక్ట్. కానీ 2020 పెడితే మన కరెంట్ క్యాలెండర్ కూడా మ్యాచ్ అవుతుంది. ఈ మంత్ ఏంది మనది, ఇప్పుడు ఏప్రిల్ మనం. ఓకే, ఇప్పుడు చూసుకుందాం. కనిపిస్తుందా నా క్యాలెండర్ మీకు? ఓకే, ఇప్పుడు 2024-8 వీక్ అని పెట్టిన. ఏందది ఇది? దీనికి ఫస్ట్ డే ఏమొచ్చింది, 6th వచ్చింది. లాస్ట్ డే ఏమొచ్చింది, 12 వచ్చింది. అంటే వీక్ మొత్తాన్ని స్టార్ట్ డేట్ ఎండ్ డేట్ ఇచ్చింది ఇంకా అది. ఓకే, తర్వాత వీక్ ఆఫ్ సండే అని ఇస్తే 2028కి ఏమని ఇచ్చింది, అది 6th అని ఇచ్చింది. తర్వాత ఎండింగ్ వచ్చేసి 12, అంటే ఈ వీక్ లో సండే ఈ రోజు వచ్చిందని దాని ఉద్దేశం. ఈ వీక్ లో మళ్ళీ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ 2408 అంటే ఏమేమి ఇచ్చింది మనకి? 02 ఇచ్చింది, 08 ఇచ్చింది. సో the weekday started with 8, but your actual Wednesday is your 8th date. ఓకే, సో దీని ఉద్దేశం ఏంటంటే ఈ డేట్ లో వాట్ ఈస్ ద వీక్ లాస్ట్ డే, వాట్ ఈస్ ద వీక్ సండే, వాట్ ఈస్ ద వీక్ వెనస్డే, అండ్ దిస్ ఇస్ ఫ్రీక్వెన్సీ. ఇప్పుడు చూడండి, సో ఇది 0410 అని ఇచ్చిన, దాని బదులు 8 అని ఇద్దాం. ఇప్పుడు చూడండి, 10 డే ఫ్రీక్వెన్సీకి మనకి ఏం రాలేదు. 10 డే ఫ్రీక్వెన్సీ గురించి నేను నెక్స్ట్ చెప్తా, ఎందుకంటే దానికి ఒక సెన్స్ ఉండాలి దానికి మనం రాస్తాం. ఓకే, ఇప్పుడు వరకు ఓకేనా? యా, ఓకే. సో నెక్స్ట్ ఈ డేట్స్ పాస్ చేసిన లిస్ట్ లో, దిస్ ఇస్ ఎ ప్యూర్ లిస్ట్, నథింగ్ మోర్ దాన్ దట్. తర్వాత pd డాట్ ఆఫ్ పీరియడ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ డేట్స్ ఇక్కడ పాస్ చేస్తున్నా, ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వీక్లీ మండే అని రాస్తున్నా. ఓకే, తర్వాత వీక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు pd డాట్ ఆఫ్ పీరియడ్ ఇండెక్స్ డేట్స్ ఇక్కడ పాస్ చేసిన, ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వీక్స్ ఆఫ్ మంత్స్. సో ఇది ఈ పర్టికులర్ ని వీక్స్ అనే వేరియబుల్ లో స్టోర్ చేసిన. ఓకే ఓకే ఓకే, ఆ తర్వాత pd డాట్ ఆఫ్ సిరీస్ ఆఫ్ 999, 500, 325 సమ్ 3 వాల్యూస్ పాస్ చేసిన. ఓకే, చేసి ఇండెక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వీక్స్ అంటున్నా. ఓకే, నేమ్ ఆఫ్ ద సిరీస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వీక్లీ రెవెన్యూ అంటున్నా. వెన్ ఐ రన్ దిస్, ఇప్పుడు చూడు ఇక్కడ ఏమొచ్చినాయో. సో అన్ని మండేస్ అన్ని సెలెక్ట్ చేస్తాయి కదా. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడు, ఆ వీక్ యొక్క మండేస్ అన్ని సెలెక్ట్ చేసి మనకి రేట్స్ పాస్ చేసిన రేట్స్. యా,
ఓకేనా? Yeah. అర్థమైందా? Yeah. ఒక్క నిమిషం. సో మనం ఇక్కడికి బ్రేక్ ఇచ్చుకొని మనం నోట్బుక్ తీసుకొని చేద్దాము. నాగరాజు గాని పవన్ గాని ఎవరు చేస్తారో చేయండి, ఏది ప్రాక్టీస్ చేస్తారో. నాగరాజు ఓపెన్ చేసి నేను ఇప్పుడే వస్తా 2 minutes లో, అంతలోపు మీరు చేసిపోతా. యా
Okay, I'm back. సో ఇది అభిషేక్ ఇక్కడ ఉంది కదా e-commerce.csv నిన్న ఫైల్ నిన్న ఫైల్. సో దాన్ని రీడ్ చేయాలంటే ఇదే కదా కమాండ్. pd.read csv. చెప్పండి ఏం ఇష్యూ వస్తుంది చెప్పండి, అక్కడ కనిపిస్తుంది అది. అదే నేమ్ pd is not ఓకే. ఓ మళ్ళీ ఫస్ట్ కాడి నుంచి రాయాలా? pd is equals to pandas, import pandas as pdf. ఏం పవన్ pd is equal to pandas అని రాస్తావా? వేరేది చదువుతూ ఓ పైకి వెళ్ళి వాటిని మళ్ళా రీయూజ్ చేయొచ్చు అయితే. చేసేయచ్చు అంతే, సింపుల్. అది రన్ చేస్తే మళ్ళీ ఇప్పుడు రన్ చేస్తే అయిపోయింది. ఓకే ఓకే. సో ఇందాక వేరే ఎర్రర్ వచ్చింది, pd is not defined. ఓకే ఇక్కడ ఇది చూడండి, pd is not defined అని, అది కరెక్టే. ఓకే ఓకే ఇక్కడ నేను ఇది ఇవ్వలేదు, అది సింటాక్స్ తప్పుండే. EOL స్ట్రింగ్ ఎర్రర్ అంటే మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ నువ్వు స్ట్రింగ్ అన్న ఎండ్ చేయాలి, లేకపోతే బ్రాకెట్ అన్న క్లోజ్ చేయాలి. ఓకే. సో pwd అంటే మన పాత్ తెలుస్తుంది అంతేనా? ఎక్కడ తెలుస్తుంది. cd అని మనం పాత్ ఇస్తే ఆ పాత్కి వెళ్తుందా, లేకపోతే వేరే కమాండ్ ఉంది? ఓకే ఇదా ఆ పాత్కి వెళ్ళాలంటే ఇది. ఓకే ఓఎస్. ఓకే ఏం చేద్దాం, ఇదే చేద్దామా లేకపోతే వేరే? నీ ఇష్టం నాదే. అయ్యో ఆర్డర్ డేట్ కాలం ఏం టైప్ ఉందో చూడు, చెక్ చేయి. ఎట్లా చెక్ చేస్తారు చెప్పు? ఆర్డర్ డేట్ కాలమా? పైన e-commerce లో ఆర్డర్ డేట్ కాలం ఉంది కదా, అది ఏ ఫార్మాట్ లో ఉందో చూడు. ఎట్లా చెప్తావు నాకు? మంత్ అది చూస్తే చెప్తున్నావు, అది ఏ ఫార్మాట్ లో ఉందో చెప్పు. ఓకే డేట్ టైమ్ ఇండెక్స్ అని ఇస్తాను. నాకు ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఆ ఎక్సెల్ షీట్ లో ఆ కాలంలో వాల్యూ మాత్రమే కావాలి. చెప్పు పవన్, నువ్వు కూడా సైలెంట్ ఎందుకున్నావు? ఏదో నాగరాజు ఒక్కడికే టెస్ట్ అన్నట్టు. కాదు చెప్పండి ఏది. అప్పుడు e-commerce షీట్ లో ఆర్డర్ రేట్ కాలం కావాలి నాకు ఫస్ట్. ఓకే ఇది మొత్తాన్ని ఒక వేరియబుల్ లో వేసుకొని ఆ వేరియబుల్ నుండి ఓన్లీ ఒక్క కాలం ని కాల్ చేస్తే అయిపోతుంది కదా? నేను చెప్పా అయిపోతుందా కాదా? పవన్ నాగరాజ్ కి చెప్పు, గైడ్ చేయి ఎట్లా రాయాలో. సో ఓకే లైక్ టెస్ట్ ఈక్వల్ టు pd.read csv అది మొత్తం పెట్టేసి టెస్ట్ ఆఫ్ ఆర్డర్ డేట్ అంటే ఈక్వల్ టు ఆ పైన pd.read csv అదంతా కాపీ చేసేసి పైన 11th దాంట్లో ఉన్నదంతా కాపీ చేసేసి పైన 11th పైన ఇన్ 11 ఉంది కదా అదంతా ఓకే ఈక్వల్ టు పక్కన పెట్టేసి ఈ ఆర్డర్ డేట్ తీసేసి షిఫ్ట్ ఎంటర్. ఓకే టెస్ట్ ఇప్పుడు ఫైల్ అంతా టెస్ట్ లో పడుతుంది. ఓకే టెస్ట్ ఆఫ్ ఆర్డర్ డేట్ అని పెడితే ఆఫ్
order underscore date. Shift enter. Name order underscore date not defined. Yeah, ఇది కూడా డిఫైన్ చేయాలా? చెప్పాలి అవి. ఈక్వల్ టు ఈక్వల్ టు కాదు, నాట్ డిఫైన్ అనేది నువ్వు test1 అని ఇచ్చావు. యా అదే కొత్త వేరియబుల్ ఇస్తున్నా. ఇది నాట్ డిఫైన్ అంటే దీన్ని డిఫైన్ చేయాలేమో అనుకుంటున్నా. ఓకే, టెస్ట్ లో ఏం డేటా ఉందో చూడండి ఫస్ట్. అసలు టెస్ట్ ఆఫ్ అని ఇస్తే టెస్ట్ లో ఫస్ట్ 5 రికార్డ్స్ షో చేయండి నాకు. టెస్ట్ ఆఫ్ ఆఫ్ ఇన్ఫోనా డాట్ ఇన్ఫో హెడ్ ఆఫ్ కదా. టెస్ట్ డాట్ నేను ఏం హెడ్ చెప్పా, టెస్ట్ నేను లాస్ట్ చెప్తా. హెడ్ ఆఫ్. ఓకే, ఇప్పుడు టెస్ట్ లో ఆర్డర్ ఐడి కాలం తీసుకోండి. టెస్ట్ డాట్ ఆఫ్ ఆర్డర్ డేట్, టెస్ట్ డాట్ ఆర్డర్ డేట్, ఆర్డర్ అండర్స్కోర్ డేట్. ఎంటర్, షిఫ్ట్ ఎంటర్. ఇప్పుడు అది ఏంది వచ్చింది, టైప్ ఆఫ్ ఏంది దాన్ని? ఆబ్జెక్ట్. ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఓకే ఓకే, ఇది డేట్ టైమ్ లోకి కన్వర్ట్ చేయాలి కదా. డేట్ లో కన్వర్ట్ చేయడానికి ఇలా ఫంక్షన్ వాడతాం. నేనే ఇస్తా అది. టూ అనుకుంటా కదా. ఓకే, టెస్ట్ డాట్ సింటాక్స్ నేను పింగ్ చేస్తా, మీరు పెట్టుకోండి. ఆర్డర్ అండర్స్కోర్ డేట్ పింగ్ వచ్చింది. ఓకే, టెస్ట్ pd డాట్ to underscore date and times up. డేట్ ఓకే, pd బదులు pd అంటే టైమ్స్ బదులు ఆర్డర్ డేట్ రాయాలనుకుంటా. అండ్ పీడి బదులు టెస్ట్ కూడా రాయొచ్చు, ఎందుకంటే మనం టెస్ట్ లో పెట్టుకున్నాం కదా. పీడిఏ అనుకుంటా, పీడి పెట్టేసి పీడి పెట్టి ట్రై. ఆర్డర్ డేట్ టైం ఆర్డర్ డేట్ అనేది ఒక వేరియబుల్ స్ట్రింగ్ ఏం పాస్ చేస్తారు మీరు? ఆర్డర్ డేట్ అనేది నాకు తెలియదు. నేను పైథాన్ అనుకుంటా, ఆర్డర్ డేట్ ఏందో నాకు అసలు ఐడియానే లేదు. నేను చెప్పేది కూడా అదే అక్కడ ఎర్రర్ లో. నేమ్ ఎర్రర్, నేమ్ ఆర్డర్ డేట్ ఇస్ నాట్ డిఫైన్డ్. సో ఈ ఆర్డర్ డేట్ ని మనం డిఫైన్ అంటే సేమ్ test1 అట్లా డిఫైన్ చేయాలా టెస్ట్ లాగా? టెస్ట్ డాట్ ఆఫ్ ఆర్డర్ డేట్ అంటే మాత్రం అర్థమవుతుంది నాకు. ఓకే, అట్లాంటప్పుడు యా టెస్ట్ డాట్ ఆఫ్ ఆర్డర్ డేట్ అని ఇట్లా. డేట్ టైం లోకి వెళ్ళిపోయింది. కన్వర్ట్ అయిందా? అభి దీన్ని డిఫైన్ చేయాలంటే దీన్ని ఓకే కంట్రోల్ దాన్ని ఒక వేరియబుల్ లో రాద్దాం అనుకుంటున్నావా? ఇంతేనా? ఎట్లా రాస్తాం వేరియబుల్ లో? test1 ఈక్వల్ టు ఇలా రాయొచ్చా? test1 కాకపోతే టెస్ట్ లో మళ్ళీ చేస్తే రీడిఫైన్ అయిపోతుంది వేరియబుల్, అది జాగ్రత్త ఉండాలి. 1 అని పెట్టి అది సంగతి. కానీ ఇప్పుడు నువ్వు ఆల్రెడీ చేంజ్ చేసేసావు కదా టెస్ట్ ని. సో నువ్వు పైన మళ్ళా టెస్ట్ ఈక్వల్ టు పీడి డాట్ రీడ్ సిఎస్వి ని రన్ చేసి ఇది రన్ చేయాలి, అప్పుడు కరెక్ట్ గా. స్లోగా పవన్, ఆయనకు అర్థం కావాలి. 14 ఇప్పుడు మళ్ళీ కిందకి వెళ్ళి అది చేయాలి.
ఇది అవసరం లేదు, ఇదేనా? ఇదే. ఇప్పుడు దీన్ని కింద స్క్రీన్ స్టక్ అయింది మనకి. test1 equal to test dot order data చేసి అది అయింది, చేసా. ఓకే ఇప్పుడు వేరియబుల్ రిప్లేస్ చేసుకో. ఓకే సో pd dot to underscore date time of test 1. ఓకే మనము ఫార్మాట్ చేంజ్ చేసాం అంతే కదా, ఈ ఫార్మాట్ నుంచి స్ట్రింగ్ నుంచి డేట్ టైం కి తీసుకొచ్చినాం. డేట్ టైం. ఓకే ఇప్పుడు మీరు ఇండివిజువల్ గా చేంజ్ చేసారు, కానీ నా ఎక్సెల్ షీట్ ని రన్ చేయమల్లా టెస్ట్ డాట్ ఆఫ్ ఇన్ఫో అని రాయి. టెస్ట్ డాట్ ఆఫ్ ఇన్ఫో బ్రాకెట్ రన్ చేయి. ఏమొచ్చింది? ఐడి ఉంటుంది, ఆర్డర్ డేట్. అయ్యా ఆర్డర్ డేట్ ఇందాక డేట్ టైమ్ లో కన్వర్ట్ చేసాం కదా. అవునా, చేసాం కదా ఇందాక డేట్ టైం అని వచ్చింది. మీరు ఇండివిజువల్ గా డేటా ఫ్రేమ్ ని చూస్ చేసుకొని దాన్ని ఏదో కాలం గా మార్చేసుకొని వేరే వేరియబుల్ లో పెట్టుకొని మాడిఫై చేసేసారు, కానీ నా డేటా ఫ్రేమ్ లో మాత్రమే మాడిఫై చేయలేదు మీరు. ఓకే ఇన్ ప్లేస్ ఈక్వల్ టు ట్రూ అని రాయాలనుకుంటా కదా. రాయొచ్చు, లేకపోతే డేటా ఫ్రేమ్ డాట్ టెస్ట్ 1 అని ఎట్లాగైనా మార్చాలా? ఒక్క నిమిషం కిందికి రా, నీట్ గా రాద్దాం కోడ్. కిందికి వచ్చాయి, కిందికి వచ్చాయి మొత్తం. కింద ఉన్నా మొత్తం. మాకు ఇంకా స్క్రీన్ స్ట్రక్ ఉంది. ఓకే టెస్ట్ బదులుగా ఈ కామర్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు సిస్టమ్ అయితే పిచ్చ వేడైపోయింది. యాపిల్ కొనొద్దా? అది కాదు, జూపిటర్ వాడడం వల్ల అనుకుంటా. జూపిటర్ ఏముంటది ఒక్క ప్రోగ్రామ్ కంతా. అదే జూపిటర్ అంతా ఏం లాగదు. లేదు బ్రో, పిచ్చ కాలిపోతుంది అసలు. ఆమ్లెట్ వేసుకోవచ్చు. అవునా, వేరే ప్రోగ్రామ్స్ ఓపెన్ ఉన్నట్టున్నాయి, లేకపోతే చాలా ఉన్నట్టున్నాయి. నీ బ్యాటరీ కూడా లో ఉంది, మైట్ బి అది కానీ ఇంపాక్ట్ అవుతుంది. ఓకే యా దట్స్ ఫైన్. సో e-commerce is equal to pd.read.csv of e-commerce.csv. Right. e-commerce equal to pd dot read csv. కాపీ చేసుకుంటా అంటే చేసుకో పైన నుంచి కిందికి. ఓకే ఇదేనా? అదే అది నేను చెప్పా, నీకు హింట్ ఇస్తా. ఓకే ఈ-కామర్స్ ఈక్వల్ టు pd డాట్ అంటే ఈ ఫైల్ అంతా దీంట్లోకి ఒక వేరియబుల్ లో పెట్టుకుంటారు అంతే. కరెక్ట్, రన్ చేయి. ఓకే రన్ చేసా. ఇప్పుడు ఈ-కామర్స్ ఆఫ్ ఓపెన్ బ్రాకెట్ స్క్వేర్ బ్రాకెట్ ఈ-కామర్స్ ఆఫ్ ఓకే స్క్వేర్ బ్రాకెట్ నాట్ రౌండ్ బ్రాకెట్ స్క్వేర్ బ్రాకెట్. ఓకే ఇన్వర్టెడ్ కోట్స్ సింగిల్ కోటో డబుల్ కోటో ఏదోటి. ఆర్డర్ టైప్ అనేది రాయి. కాలం నేమ్ ఆర్డర్ డేట్ కదా, ఆర్డర్ డేట్ కాలం నేమ్. ఆర్డర్ DATE అక్కడ ఉంది ఇప్పుడు కాలం నేమ్ ఇక్కడే ఉంది, లైన్ 34 ఇన్ఫోలో ఉందిగా. ఇన్ఫోలో ఉంది చూడు కాలం నేమ్ కింద ఇన్ఫో రిజల్ట్ లా. అది కూడా ఏడో దగ్గర, కాకపోతే ఇన్ఫోలో క్లియర్ కట్ ఉందిగా. ఓకే ఇన్ఫోలో ఆర్డర్ డేట్ ఓకే యా తీసుకున్నావా? ఇది రన్ చేయి ఒకసారి, డాట్ హెడ్ పెట్టి. ఏమొచ్చింది? అంటే ఇదేంది, ఆ కాలం సెలెక్ట్ చేసుకున్నామా మనం? కరెక్ట్ కదా? అంతే, ఈ-కామర్స్ లో ఆర్డర్ డేటా టైప్ అనేది మనం సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం. యా కరెక్ట్. ఇప్పుడు దాన్ని సరే, ఇప్పుడు మాడిఫై చేయాలి దాన్ని. అక్కడే రాయి, లైన్ 36 లోనే రాయి. హెడ్ తీసేయి. ఈజ్ ఈక్వల్ టు డాట్ కూడా తీసేయి.
ఈ కామర్స్ ఆర్డర్ డేట్ అనేది మళ్ళీ రాయి. ఇప్పుడు అది pd.to టైం డేట్ అని ఒకటి ఉంది ఇప్పుడు, అది కాపీ చేసుకో. కాదు pd.to టైం డేట్ అని పైన రాసినాం, కొంచెం పైన. ఓకే ఓకే, అది తీసుకురా కిందికి. ఆహా, ఇప్పుడు అది అక్కడ పేజ్ చేయి, ఈక్వల్ టు తర్వాత పేజ్ చేయి. ఓకే, ఈక్వల్ టు ఇప్పుడు ఆ టెస్ట్ 1 బదిలే ఈ కామర్స్ ఆర్డర్ డేట్ ని రిప్లేస్ చేయి. రన్ చేయి. రన్ అయిందా? అయిందిగా. రన్ అయింది. దాన్ని నెక్స్ట్ సెల్ లో పెట్టి డాట్ హెడ్ అని రాయి. వచ్చిందా? డేట్ టైప్ ఏమైంది? డాట్ డేటా టైప్. అట్లా రాస్తే రాదు, మొత్తం డేటా ఫ్రేమ్ కి డాట్ ఇన్ఫో రాయాలి. ఓకే, ఈ కామర్స్ డాట్ ఇన్ఫో అని రాయి. ఏమైంది చూడు ఇప్పుడు, కన్వర్ట్ అయిందా? డేట్ టైం, డేట్ టైమ్. ఓకే, సో కాలమ్ ని సెలెక్ట్ చేయాలంటే స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ ఆఫ్ పెట్టాలా? ఓకే, కన్వర్ట్ మీరు అయిందని ఇందాక ఏం చేసిరంటే ఆ కాలమ్ ని సిరీస్ కింద కన్వర్ట్ చేసుకున్నాడు మన పవన్ ఇందాక, డాట్ ఆర్డర్ డేట్ అని పెట్టేసి. కానీ నేనేం చెప్పిన, డేటా ఫ్రేమ్ లో కాలమ్ ని మాడిఫై చేయండి అని చెప్పిన. సో రైట్ సైడ్ చేసే టాస్క్ ని లెఫ్ట్ సైడ్ లో స్టోర్ అవుతుంది. కరెక్ట్. 37 లైన్ లో నేను చేసింది అదే. యా ఓకేనా? ఇప్పుడు డెలివరీ డేట్ ఆబ్జెక్ట్ ఉంది ఏందని టెన్షన్ అవుతున్నావు నాగరాజు? అసలు నాకు ఇది అర్థం కాలేదు. ఏది అర్థం కాలే? ఏమైంది అసలు ఇక్కడ? ఆర్డర్ డేటు పురాతన కాలంలో ఆబ్జెక్ట్ అని ఉండే. ఓకే, ఒకసారి నువ్వు పైనకి వెళ్ళిపోయి, లేకపోతే ఇక్కడ లైన్ 35 ని మళ్ళా రన్ చేయి. లైన్ 35 ని మళ్ళీ రన్ చేస్తా. ఓకే, రన్ చేసినావా? తర్వాత ఏం చేయకు, జస్ట్ ఈ కామర్స్ డాట్ ఇన్ఫో అని లాస్ట్ రన్ చేయి. కిందికి రా, మొత్తం కిందికి వచ్చా. రన్ చేసా, ఆబ్జెక్ట్ అని వచ్చింది. ఏడొచ్చింది నాకు ఇంకా. ఓకే, ఆబ్జెక్ట్ అని వచ్చింది. దానికి నేను ఇచ్చిన టాస్క్ ఏంది, ఆ కాలం ని నాకు డేట్ టైం కింద కన్వర్ట్ చేయండి అని చెప్పిన. అవును, ఓకే, డేట్ టైం కి కన్వర్ట్ కాగానే. ఓకే, 1 సెకండ్. 37 రన్ చేయి. రన్ చేసా. 38 రన్ చేసా. 34 రన్ చేసా. 45 రన్ చేసా. ఏమైంది? ఒక్క నిమిషం. ఓకే, గాట్ ఇట్. కన్వర్ట్ చేసాం. అంతే. ఇప్పుడు ఇది ఎక్సెల్ షీట్ లో కూడా ఎగ్జైటెడ్ గా లేవా ఏంది? అయినా ఇది ఇప్పుడు ఎక్సెల్ షీట్ లో కూడా ఇది మారిపోతుంది ఇలానే డేట్లన్నీ. మంచిగా డేట్ టైం లో వస్తుంది నీకు ఇంకా కాలం. ఓకే, ఇంకా డేటా ఫ్రేమ్ లో మారిందంటే ఎక్సెల్ షీట్ లో మారినట్టే. ఎక్సెల్ కి రాసుకుంటావా అది? దీన్ని ఒక కొత్త ఎక్సెల్ క్రియేట్ చేసి దాంట్లో పడేస్తా. పడే అయితే ఈ కామర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ కామర్స్ డాట్. ఓకే, 1 సెకండ్. ఈ ఫైల్ నేమ్ అన్ని క్రియేట్ చేయాలి, కొత్త ఫైల్ క్రియేట్ చేయాలి. ఏం అవసరం లే, నేను చెప్తాను. నువ్వు డాట్ టు ఎక్సెల్ డాట్ టు అండర్స్కోర్ ఎక్సెల్. ఓకే, ఎక్సెల్. ఓకే, ఓపెన్ బ్రాకెట్స్. ఓకే, డబుల్ కోట్స్ ఆర్ సింగిల్ కోట్స్. ఫైల్ నేమ్ ఏదో పెట్టుకో.
ఓకే. డాట్ XLSX CSV కూడా పెట్టుకోవచ్చుగా. పెట్టుకోవచ్చు. 2XL అని రాసినప్పుడు XLSX ఇవ్వాలి. ఓకే. XLSX SX ఓకే. రన్ చేయి. ఓకే. ఇప్పుడు PWD అని కొట్టు. ఆ ఫోల్డర్ లో పో, ఆ ఫైల్ ఉంటది. ఎందుకు ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచే ఓపెన్ చేస్తా. సేమ్ ఇది రన్ చేస్తే అయిపోతుంది. చెయ్యి కానీ రాదు. ఎక్సెల్ ఓపెన్ అవ్వద్దు దాంట్లో. ఓన్లీ జూపిటర్. ఓహో రీడ్ చేస్తా అంటావా? కాదు, ఓపెన్ చేయొచ్చు ఇక్కడ నుంచి. అంటే ఐ మీన్ రీడ్ చేయొచ్చు. రీడ్ చేస్తా అంటున్నావు, ఓపెన్ కాదు. రీడ్ చేస్తూ చెయ్యి naga.xls చెయ్యి. దాంట్లో ముందు వస్తుంది. కాకపోతే నీకు అంత ఎక్సైట్మెంట్ ఉండదు, ఫైల్ చూస్తే ఉంటది. కానీ చాలే మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీకి ఇప్పుడు చెప్పు ఏమైందో. చెప్తా. ఓకే, రీడ్ చేసానా, కాకపోతే అసలు ఆ పాత్కి వెళ్ళి అంత చేయాలి కదా. అంత అవసరం లేదు, నువ్వు ఆల్రెడీ ఆ పాత్ లోనే ఉన్నావు. ఫైల్ ఆడుంది, కాకపోతే కింద ఎర్రర్ ఏందో చూడు. కిందికి వచ్చి అది నీకు నీట్ గా చెప్తుంది ఎర్రర్ ఏందో కూడా. కిందకి కోడ్ కెనాట్ రీడర్ బైట్. ఓకే, అదే ఇది ఓపెన్ చేయలేదు అంటుంది అంతే కదా. ఎందుకు చేయలేనంటుంది అది కూడా చెప్తుంది. అది XLSX పాత నాకు ఇంకా నీ స్క్రీన్ కిందికి వెళ్ళట్లే. ఓకే, రీడ్ CSV అన్నాం కదా. లేదు క్యాచ్ చేసిండు. నువ్వు ఎక్సెల్ ఫైల్ ని CSV తో రీడ్ చేస్తావు. రీడ్ XLSX అని ఇస్తే అప్పుడు రీడ్ చేస్తుంది. రీడ్ ఎక్సెల్ అని రాయి, రీడ్ CSV అని రాయకుండా. రీడ్ XLSX రీడ్ _XL. నీ స్క్రీన్ చాలా స్లో ఉంది. నీకు కూడా నా పవన్? నాకు అసలు ఏం కనిపించట్లేదు. రీడ్ _XL అని రాయి. ఇప్పుడు రన్ చేయి. రన్ చేసిన రిజల్ట్ వచ్చాయి, అయిపోయింది. నేను చార్జర్ తెస్తున్నా. అంత స్లో ఉంది. నీ ఇంటర్నెట్ బాగా స్పీడ్ ఉంది నాగరాజు. ఏందో మరి ఇప్పుడే ఇది స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత నాకు తెలిసి నీది ఛార్జింగ్ లో ఉండేసరికి అన్నిటికీ పవర్ సప్లై సరిపోవట్లేదు. ఆయన ఛార్జింగ్ లో ఉండేసరికి ల్యాప్టాప్ హీట్ అవుతుంది తప్ప జూపిటర్ నోట్బుక్ వల్ల కాదు. నేను రోజుల చాలాసేపు జూపిటర్ నోట్బుక్ మీదే ఉంటా, నాకేం ఫరక్ పడదు. ఓకే, ఓకేనా నాగరాజు? సాటిస్ఫైడా? సాటిస్ఫైడ్. ఇగో మీరు రేపు చూసుకొని రండి ఏది ప్రాక్టీస్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నారో. ఇట్లానే ఏదన్నా కొంచెం ఈజీ టు కాంప్లెక్స్ ఉంటే చేద్దామా? సరే, నేను టాస్క్ ఇస్తా. రేపు నేను వచ్చి ఆన్ ఆఫ్ సడన్ తలుచుకొని ఈ ఎక్సెల్ షీట్ లో ఈ కాలం కావాలి, దీన్ని ఇట్లా కన్వర్ట్ చేయండి, దీన్ని ఇట్లా ఫిల్టర్ చేయండి అని చెప్తా. అప్పుడు మీరు చేస్తారు, అంతేగా? అంతే. ఇప్పుడు ఎక్సెల్ షీట్ లో డేటానే మనం అలా ఇలా చేసి కొత్త ఎక్సెల్ షీట్ లో పడేయడం, ఇలా అలా చేసి దాన్ని మార్చడం. ఓకే, నేను టాస్క్లు ఇవ్వడం బట్టి మీరు చేస్తా అంటారు, అంతే కదా? మీరు చెప్తూ ఉంటే సరే. ఓకే, లేదు నేను చెప్పందే చేస్తున్నారు మరి ఇప్పుడు. అదిలే, కానీ ఎంతైనా మా చేతులతో కొడుతూ ఉంటే అది ఆ ఫీలింగ్ వేరు ఉంటుంది. కొంచెం ఎక్కువ ఫిగర్ అవుట్ చేసుకుంటామని. చేద్దాం, అట్లేం లేదు. నాకు చెప్తా, అన్ని చెప్తా. ఓకే రైట్, మన చలో కల్ మిలేంగే. బాయ్ బాయ్.